بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أعزائي الطلبة، نكمل سلسلة الدروس المخصصة للجبر. إذا الفصل الثالث، الدرس الثالث، نتم التمارين. اليوم سوف نتعرض إلى التمرين رقم 3، l'exercice numéro 3. إذا قبل أن نبدأ في التمرين رقم ثلاثة، أود أن أطرح بعض الأسئلة، لأن الأجوبة على الأسئلة اللي نحتاجها من بعد. نطرح السؤال التالي: لتكون دالة F معرفة من R نحو R. مثلا، متى كونتسك وقتها نقولوا بالدالة نتاعنا F معرفة تماما، دونك إلي بيان ديفيني، يعني نعرفوها إلي بيان ديفيني. F كونتسك F elle est connue, donc bien définie, donc bien définie. وقتها c'est-à-dire F لما نعرف لو دومين دو ديفينيسيون تاعها، هذه الحاجة الأولى. ما يكفيش، باسكو كاين اون انفينيتي دو فونكسيون، كاين عدد غير منتهي من الدوال اللي عندهم نفس الدومين دو ديفينيسيون. دونك هذه لما نعرف الدومين ديفينيسيون تاع اون فونكسيون، لورسكو جو كوني لو دومين ديفينيسيون دو فونكسيون، ما نسماش راني عرفت لا فونكسيون تاعي، لا. بصح ثاني الحاجة، دونك هذا سي امبورطون مهم، بصح سورتو نعرف مجموعة الصور، نعرف اف دو اكس هي صورة، كيل سون لي زيماج بور اكس، بور كيل كو سوا اكس ابارتونون او دومين دو ديفينيسيون. لما نعرف جميع الصور سما الدالة نتاعي عرفتها تماما. وهذا سي سكون في نحن الحقيقة اون فيريتي لوسكون ايكري باغ اكزومبل اف دو اكس، مثلا اف دو اكس ايكال اكس دو مثلا بلوس 2 اكس، انا نحس باللي الدالة ولا نعرفها، جو لا كوني. بصح الحقيقه واش كتبت انا؟ كاسكو جي اكري هنا؟ كتبت الصوره ليماج نتاع لا فاريابل اكس بلا فونكسيون اف، هنا نسمى راني معرفها تماما. ولا نكتب اف دو اكس ايكال باغ اكزومبل راسين كاري دو اكس، هنا دي اف باغ اكزومبل ايكال ار ايطوال باردون ار بلوس الصور كلها هما دونك تيغال راسين كاري. هنا الداله نتاعي نعرفها، بصح اذا كان ما نعرفش الصور تاعي جو بو با كونيتر لا فونكسيون. ميم كي نصوروا لو غراف تاع اون فونكسيون، انت كي تصور غراف كيما كتحس روحك بلي الداله هذه تعرفها، باسكو اون فيريتي غراف سي كوا اك بالنسبه لكل اكس تصيب تو تروف دونك هنا ليماج تاعو اف دو اكس، تقدر تعرف القيمه نتاع اف دو اكس انطلاقا من اكس. دونك هذه مهمه باش نعرفوها باسكو من بعد فوزالي فوار. هنا سوسي ايتون، دونك لما تكلمنا على الشيء هذا دركا راح في الحقيقه اون فا نوتي، دونك اون فا نوتي، شوفوا مليح نوتي، اون فا نوتي ا ا باش نبسطوا ار. وش هي ار هذا؟ هي لونسومبل دو توت لي زابليكاسيون، كل الدوال لي زابليكاسيون، التطبيقات المعرفه من ار ولي زيماج تاعهم فار ار. toutes les fonctions نهز لنا toutes les applications من ار vers ار، نرمز لهم ب ا ار ار. مش معناها عنصر ينتمي معناها ا ار ار مش فاريابل، سي اون فونكسيون. هنا باغ اكزومبل، هاي نصور هنا باش تكون عندكم فكره. باغ اكزومبل هنا دونك سو توت لي فونكسيون، هذه باغ اكزومبل هذه اف الا ابارتيان ا ار ار. واحد اخرى جو بو بروندرو هنا بيان سور نكمل تكمل كيما دونك هنا واحده اخرى نهز هذه باغ اكزومبل اوسي، هذه اف، هذه جي، واحده اخرى الا بارتيان اوسي ا ار ار. العناصر تاع ا ار ار هما دونك هما دوال. واحده اخرى نهز واحده اخرى باغ اكزومبل هذه كيف لا ميم شوز، نزيد نصور واحده اخرى هذه اكسيتيرا. دونك هادو هنا دونك نزيد نصور واحده اكسيتيرا. دونك هادو كلهم دوال. دونك العناصر تاع المجموعه نتاعي واش هي العناصر تاعها؟ مش دي نومبر ولا دي فاريابل، هنا سو سون دي فونكسيون، هما دوال العناصر تاع ار ولا بصفه عامه كي نكتب مثلا باغ اكزومبل نكتب اف. الحقيقه لونسومبل دي فونكسيون دي زابليكاسيون اف، دونك تل كو لونسومبل دو ديبار هو لونسومبل دو ديبار هو اف، ولا دومين ديفينيسيون هو l'ensemble d'arrivée, on a l'ensemble des images هو اف. نعمو نزيدو encore on fait des restrictions donc des restrictions. مفهوم الكلام هذا؟ دونك باسكو احنا باش نبسطوا ليكزرسيس، دونك اون فا دونك في لونسومبل هذا
دونك باش نتفاهموا مليح في l'ensemble هذا A R R on va définir نعرفوا on va définir donc deux lois زوز عمليات دونك هنا لا بروميير نرمزوا لها هكذا لا بروميير نرمزوا لها on va définir trois lois الاولى نرمزوا لها هكذا بلوس والثانيه multiplier والثالثه rond trois lois donc on définit dans A R R donc هنا on va l'écrire bien هنا كيما يلزم donc exercice donc on va écrire exercice donc نكتبوها en rouge. Donc on note exercice 3, on note, on note l'ensemble هذا R, R, c'est quoi par définition? C'est l'ensemble, on note l'ensemble de toutes les applications, F de R dans R. On définit les opérations suivantes sur, dans ou bien dans l'ensemble A, R, R. Trois opérations donc. L'opération الأولى نرمزوا لها donc plus هكذا. الثانية نرمزوا لها بان بوان والثالثة avec un rond. هذه donc عندنا نهزوا une fonction f plus g de x par définition بالتعريف c'est quoi هذه؟ c'est f de x plus g de x. La multiplication, donc f multiplié par g, fait le point x est égal par définition, est égal à f de x multiplié par g de x. والثالثة الرون هذا donc عندنا f rangé هكذا de x par définition c'est quoi? C'est f donc هنا عندي c'est f de g de x. C'est la composée هذه يسموها la composée. بون السؤال نطرحوه بون هنا الفرق ما بين البلوس اللي هنا والبلوس اللي هنا هذا سي البلوس تاع ار لا سوم تاع نومبر ريال هنا لا سوم تاع دو فونكسيون وش هي هنا في اليسار شوفوا مليح في اليسار نعرف شوفوا مليح هاو ريغاردي بيان انطلاقا من زوج دوال نعرف دالة جديدة هذه هي دالة جديدة نسميها لا سوم تاع دو فونكسيون واش قلنا واش كيش كون دي تو ماذا قلنا دالة كيفاه تكون معرفة تماما لما نعرف الصورة نتاعها اذا الدالة هذه اف بلو جي الصورة تاعها واش هي في البوان اكس هي لا سوم تاع الصور اف وجي هاي كيفاه معرفة اف ملتيبلي بار جي هي دالة جديدة اذا كيف تكون معرفة لما باش نعرفها مليح في البوان اكس اللي تيغال اف دو اكس ملتيبلي بار جي دو اكس وهذه اف رونجي تيغال اف دو جي دو اكس هذا كيف نعرف ثلاثة دوال هذو ثلاثة اسكو هذوما سو سون دي لوا دو كومبوزيسيون انترن بلوس وملتيبلي ورون في لونسومبل ا دو ار ار بيان سور هذوما لي تروا لوا هنا بيان سور فوي بيان كو سو سون دي لوا دو كومبوزيسيون انترن وعلاه باسكو اون فا دونك هنا نبدو نطرحو الاسئلة دونك هنا اسئلة دونك هنا السؤال الأول بوتي a est-ce que plus ورون هذا sont-elles سؤال sont-elles des lois de composition interne هذا السؤال الأول. Bon, la question B, زيدوا la question B. La deuxième question B. Donc, ces lois, les trois lois, donc, plus ou multiplier ou rang, sont-elles associatives
associative, point d'interrogation, commutative. Est-ce qu'elles sont associatives et est-ce qu'elles sont commutatives? كل واحدة منهم, on va répondre à ça. C. هذوما les lois. Donc, admettent-elles, 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 un élément neutre, chacune, كل واحدة منهم, un élément neutre. Un élément neutre. سؤال كيف. Petit d. Tout élément, tout élément, tout élément de A, R, R, a-t-il, admet-il, 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 un élément symétrique, 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 par rapport, n'est-ce pas, le coup, loi, par rapport à, pardon, par rapport à la plus, la loi plus, par rapport à la loi multipliée, et par rapport à la loi composée. Voilà, dans l'exercice, là, fait 4 questions. Donc, on va répondre à ces 4 questions, une par une. Voilà. Bon, on va commencer par la réponse A. Donc, bien sûr, plus. Donc, c'est une application de A, R, R. Croix, A, R, R. On met les ensembles تاعنا. Donc, A, R, R. Bien sûr, qui a F, donc ici AF, le couple ici F appartenant à, donc ici, si je prends F, une application de R dans R. C'est-à-dire F appartient à R, R, R. Et je prends une autre application, G, une application aussi de R dans R. Pour que plus soit une loi de composition interne, il faut que F plus G, c'est-à-dire F plus G, لازم تكون une application من R ل R. Bien sûr, pourquoi? Parce que l'image F plus G fait X par définition est égal à quoi? Est égal à F de X plus G de X. Ah, mais l'image, vous voyez bien que l'image, elle appartient à F plus G, donc F plus G, F plus G, F plus G. C'est une application aussi de R dans R. Voilà, c'est tout. Donc c'est clair ici. La même chose pour la multiplication. La même chose, donc la même chose. La multiplication aussi, la multiplication. Donc vous voyez bien que je prends F, la même chose. Je fais la même chose. F multiplié par G au point X. Ceci est égal à F de X multiplié par Gx. Vous voyez bien, si F, donc si F, c'est une application de R dans R, ou G, une application de R dans R, donc FG, son image, elle sera donc elle appartient aussi à R. Donc c'est une application de R dans R. Donc elle appartient, donc vous voyez bien que l'application FG, elle appartient aussi à A de R, R. La même chose pour l'application composée. Donc vous avez bien F rongé de X est égal à F de G de X. Pourquoi F rangé elle appartient, bon, pourquoi F rangé pourquoi? Parce que vous voyez bien que pour obtenir F rangé, qu'est-ce que je fais? Donc je commence d'abord, donc c'est quoi? Donc je compose parce que j'ai l'application F rangé, c'est la composée, G, c'est de R dans R. Et après, donc, ça c'est G, donc ça c'est G. Et après, donc, F, c'est une application aussi de R dans R. Donc la composée, pardon, c'est le contraire ici, pardon ici.
Donc je commence d'abord, parce que c'est f de g de x. Donc je commence ici par g le premier, et après f le deuxième. Donc, qui a x, donc je fais correspondre g de x, et après, donc g de x, je fais correspondre f de g de x. Et vous voyez bien, le résultat, il appartient à R aussi. Donc c'est une application de R aussi dans R. Donc f rangé, c'est une application de R, f rangé. Donc f rangé, elle devient aussi une application de R dans R. Voilà. La question B, est-ce que ces trois lois sont-elles? Donc on commence une par une. Est-ce que, bon, la question B, est-ce que les trois lois sont associatives? Est-ce que j'ai f plus g plus, par exemple, h, trois applications, est-ce que ceci est égal à f plus g plus h? Bien sûr, c'est vrai ceci. Pourquoi? Parce que vous avez bien, quel que soit x, vous avez bien, quel que soit x appartenant à R, vous avez bien f plus g plus h, donc au point x, par définition est égal à quoi? Donc, puisqu'on a dit ceci est égal à f plus g au point x plus h au point x. Et ceci est égal à f de x plus g de x plus h de x. Donc ceci c'est f plus g plus h. Maintenant, à quoi est égal f plus g plus h? Donc le point x, ceci est égal à f de x plus g plus h au point x. Et ceci est égal aussi à f de x plus g de x plus h de x. Vous voyez bien, on obtient le même résultat. Donc on a f plus g plus h est égal à bien à f plus g plus h. Donc la même chose, je vous laisse vérifier que plus est commutatif aussi. Donc je vous laisse vérifier que plus, la loi plus est commutative. C'est pas difficile. Commutative. Voilà. Donc est-ce que la plus a un élément neutre? Un élément neutre? Bien sûr. Il faut bien voir que l'élément neutre ici, c'est une fonction. C'est une fonction. Donc une application, c'est une application de R dans R, doit vérifier, c'est un élément neutre, doit vérifier. Qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Donc c'est une, on va voir appeler c'est quoi? C'est l'application de R dans R telle que, elle doit vérifier plus f est égal, ici, quel f, donc de R dans R. L'application elle doit vérifier plus f est égal à f. Ceci veut dire que quel que soit x, deux fonctions, ou bien deux applications sont égales, si et seulement si leurs images sont égales. C'est-à-dire, appartenant à R, vous avez plus f au point x est égal à f de x. Or, par définition, c'est quoi ça? C'est de x plus f de x est égal à f de x. Pour tout x appartenant à R. Donc vous voyez bien que ceci est équivalent à dire que e de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc l'application E, c'est quoi? L'application E, c'est l'application, donc je vais l'écrire. L'élément neutre, c'est quoi? L'application E, c'est quoi? E, c'est quoi? L'application de R, donc c'est une application, qui a x fait correspondre E de x est égal à 0 pour x appartenant à R.
Je vais dessiner son graphe. C'est quoi son graphe? Ah, le graphe, l'application E, c'est quoi? dit le graphe, donc je vais dessiner le graphe, c'est l'application identiquement nulle. C'est moi l'application, donc, qui est égale à 0 pour tout x appartenant à R. هذه هي الجراف حيصورتونا هذه سي لابليكاسيون هذا هو ليليمون نوتر تاع لا لوا بلوس في لونسومبل تاع لي زابليكاسيون دو ار دون ار هذا هو ليليمون نوتر داكور بون ماتنون اسكو اسكو tout élément admet un symétrique bon maintenant est-ce que tout élément quel que soit f de R dans R est-ce qu'il existe, je pose un point d'interrogation, un élément que j'appelle f bar de R dans R aussi, tel que f plus f bar est égal à E. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, quel que soit x, donc deux fonctions sont égales si et seulement si, quel que soit x, donc quel que soit x appartenant à R, vous avez نحوس على f bar, donc نحوس بدلالة f plus f bar au point x est égal à E في le point x. Allez, par définition, f plus f bar de x, c'est quoi? Ceci est équivalent à dire que f de x plus f bar de x est égal à quoi? E de x, c'est l'application identiquement égale à 0. Donc ça implique que, ceci est équivalent à dire que f bar en fonction de f. F bar de x, est égal à quoi? Est égal à moins f de x. Voilà. Donc l'application donc هذه موجودة donc تexiste donc هنا l'application symétrique par rapport à f هي الدالة اللي تعطينا multiplier par moins 1 donc نهز الدالة f l'image تاعها je la multiplie par moins 1 par exemple نصورها لكم هنا نصورها bon الجراف تاعها par exemple ها في r نتكلم في r هنا par exemple هنا par exemple هذه الدالة نتاعي supposons par exemple هنا par exemple هذه الدالة نصوروا برك donc هنا je vais dessiner donc par exemple هذه الدالة هذه f هذه par exemple f باش نبسطوا خلاص f c'est quoi moins f moins f c'est la fonction هذه donc par exemple هنا est égal à alpha هنا c'est donc راح تكون الدالة moins f راح تكون moins alpha هذه هي الدالة هنا عندنا f bar qui est égal à moins f c'est-à-dire pour tout x هذه ليماج هنا واش تمدلي x مدلي الفا اف بار دو اكس مدلي هاي سي لونكو هنا عندي زيرو مدلي موا بون كي تحب تصور ان جراف اون جينيرال راح يولي سيميتريك دونك هذا الجراف تاعها يولي سيميتريك دونك لوسكون ديسين ان جراف اون فونكسيون كالكون فو ريغاردي بيان باغ اكزومبل ها نصور الداله هذه باغ اكزومبل هذه نصور الداله سات فونكسيون باغ اكزومبل هذه باغ اكزومبل موا اف سي كوا في الزيرو هنا سي اكزاكتومون السيميتريك تاعها لو سيميتريك دونك راح يكون ها موا اف voilà ها لو جراف تاعها سي voilà vous voyez bien que x عندي x هنا ها l'image هاي f de x راح تكون هنا pardon هاي شويه n'est pas exact hein, à peu près donc moins x c'est moins f de x هذه c'est هذه الدالة f هذه الدالة f وهذه الدالة c'est le est égal f bar égale moins f le graphe تاعها لو جراف تاعها تاع اف بار راح يكون لو سيميتريك نتاع الجراف تاع بارابور لاكس دي زيكس نتاع الجراف تاع اف هذه يسموها هذه السيميتريك دونك انا كاسكو جو كونكلوزيون هنا لا بروميير كونكلوزيون سي كو لونسومبل هذا لونسومبل ار مجموعه الدوال هذه معرفه من ار لار افيك لا لوا بلوس هذه هنا واش برهنا est un groupe commutatif. Bon, النتيجة الثانية درك. Bon, je vous laisse à titre d'exercice. Démontrer que l'ensemble هذا A مع les lois الآخرين, c'est pas vrai.
Par exemple, là, هذه n'est pas un groupe, n'est pas un groupe commutatif. Commutatif. Par exemple, on va étudier cette question. الأخرى خليها comme exercice. بسرعة. Bon, نبداو. Est-ce que la loi Ron هذه est associative? C'est-à-dire, est-ce que vous avez F rond, rond H est égal à F rond G rond H. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez F. À quoi est égal F rond G rond H? C'est le point X. Il est égal à quoi? Il est égal à. Donc par définition, c'est une fonction. C'est une fonction. Donc est égal à F rongé fait le point X. Pardon. Je vais donc je vais poser un F rongé. F rongé. Je vais la poser égale, par exemple, F rongé. Par exemple, K. K. Donc ceci est égal à K rond H في البوان X. ونطبق لها نطبق donc la composée est égal à K de H de X. D'accord? Maintenant, à quoi est égal? À quoi est égal? F rond G rond H de X. Je vais poser G rond H est égal à, par exemple, K, je vais la poser, par exemple, est égal à KL, la fonction L. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à F rond L de X. Et ceci est égal à quoi? Est égal à F de L de X. Est égal à F de L de X. Bon. Maintenant, je reviens à celle-là. Ceci est égal à quoi? K de H de X. K de H de X. Bon, ceci est égal à quoi? K de H de X. Je prends ça comme une variable. Grand X, par exemple. Ceci est égal à quoi? Est égal à, puisque K est égal à F rangé. Donc, est égal à F. Je l'applique à. Donc, à G de H de X. G au point H de X. Donc, comment est faite cette variable? Je prends X, je lui applique H. Après, je prends G, je l'applique à H. Et après, donc le résultat, je lui applique F. Maintenant, à quoi est égal F de L de X est égal à quoi? Est égal à. Donc, L de X, c'est quoi? L de quoi? Donc, L de X, c'est G rang H. Donc, c'est est égal à F de G de H de X. G de H de X. Maintenant, si on compare ces deux nombres-là, donc ce nombre-là et cela, vous voyez bien que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc X, je lui applique H, j'obtiens H de X. Après, le résultat, je lui applique G, donc j'obtiens G de H. Et le résultat, je lui applique F, donc j'obtiens. Donc vous avez bien que, et ceci est vrai, quel que soit X appartenant à R. Donc, pardon. Donc vous avez bien F rongé. Donc vous avez bien F, on a démontré que F, donc résultat, donc F rongé rond H est égal à F rond G rond H. Ça veut dire que la loi étoile, la loi rond composée est associative. Elle est associative. Bon, la deuxième question, je vais poser la question.
est-ce que rang est-elle commutative? Commutative. C'est-à-dire, est-ce qu'on a f rang G est égal à G rang F? Bon, je pose cette question. Est-ce qu'on a f rang G est égal à G rang F? La réponse, non. Donc la réponse ici, la réponse, non. En général, on a f G est différent de G rang F. Bon, si vous avez deux fonctions, pour démontrer que deux fonctions, ça c'est une fonction définie de R dans R, et ça c'est une fonction définie dans R. Pour démontrer que deux fonctions sont différentes, parce que deux fonctions sont égales, juste de Well, quel que soit x appartenant à R, vous avez les deux fonctions sont égales, les images termes sont égales. Pour démontrer que deux fonctions ne sont pas égales, il suffit de un point phi R, tel que les images sont différentes. Donc là, il faut donner un contre-exemple. Il faut donner un contre-exemple. Un contre-exemple, rapidement. Tu as deux fonctions f. Donc, في معرفين من R ل R. Tel que f rangé, ou bien sûr un point x tient à R, نلقاو البوان هذا, نلقاو deux fonctions, il faut trouver deux fonctions من R ل R, ou un point x0 appartenant, tel que f rangé في البوان هذا x0 تكون تختلف différente على gérant f في البوان x0. Voilà. خليكم réfléchissez un peu ou trouvez-moi deux fonctions اللي يتحقق فيهم الشرط هذا. C'est-à-dire vous avez f تكالكولو f rangé في البوان x0 تلقاها النمبر وتكالكولو gérant f في البوان x0 vous allez trouver un autre nombre. Donc là ça veut dire que la loi rang هذه, la loi composée n'est pas commutative. Bon, le contre-exemple, donc je vais prendre f, l'application de R dans R, qui à x fait correspondre f de x égale 2x. Et je vais prendre la fonction g, معرفة من R ل R, qui à x fait correspondre g de x égale x au carré. Et je vais prendre x0 égale 2. Bon, qu'est-ce qu'on a? On va calculer rapidement. Vous avez f de 2, non, on a ici, donc on va calculer rapidement. Donc nous avons f de 2 est égal à quoi? Est égal à f de 2 est égal à 4, 2 fois 2, 4, donc est égal à 4, est égal à 4. Et vous avez g de f de 2 est égal à, donc g de 4 est égal à, bien sûr, parce que la fonction g, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le carré, donc est égal à 4 au carré est égal à 16. Allez, c'est le premier. Maintenant, nous avons, je commence, g de 2 est égal à quoi? Est égal à 4. La fonction g, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle élève au carré. G de 2 est égal à 4. 2 au carré, c'est 4. Et maintenant, excusez. Donc, maintenant, vous avez g de 2. Maintenant, f de g de 2 à quoi? Est égal à f de 4. Regardez bien ce que fait la fonction f. Elle double, donc elle est égale à 2 fois. Donc, elle est égale à 2 fois 4 est égal à 8. Et vous avez bien, g de f de 2 est différent de f de g de 2. Ce qui implique que la fonction composée n'est pas commutative. Bon, je vous laisse comme exercice. Est-ce que cette loi admet-elle un élément neutre? Est-ce que tout élément admet un symétrique par rapport à cette loi? Donc, je vous laisse tout ça comme exercice. Voilà.